الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وقلنا يا آدم اسكن أنت وقلنا يا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت اسكن أنت وزوجك الجنة وزوجك الجنة وكلا وكلا منها رغدا رغدا حيث شئتما حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة هذه الشجرة فتكونا من الظالمين من الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت، تم رہو، وزوجک الجنت، اور تمہاری بیوی جنت میں، وَقُلَا، اور کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، اطمینان سے، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا، اور قریب، ہرگز قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ یہی تھا سارا ہی کھیل جو تھا وہ یہ تھا، کیونکہ وہاں پر جو بات پڑی گئی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ کیا اللہ نے کہا کہ میں نائب بنانے والا ہوں زمین میں، اور پھر اس طرح سے یہ آیتیں گزرتے گزرتے یہاں پہنچی۔ اب یہاں پر جو اصل امتحان ہے، اصل امتحان یہاں ہے۔ امتحان کیا ہے کہ اللہ نے کہا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت، تم رہو، تمہاری بیوی، زوجک الجنت، جنت میں، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، جنت میں، وَقُلَا، اس سے تم کھاؤ، رغدن، اطمینان سے، تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، حیث شئتما، جہاں تک تم چاہو، یعنی جہاں بھی چاہو، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ پابندی کیا ہے؟ یہ ایک حد ہے، حد مقررہ ہے کہ مسجد کے اندر جو چاہو کرو، مسجد سے باہر نہیں جانا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان کو بھی روکا گیا ہے شراب پینے سے، زنا کرنے سے، سود کھانے سے، غیبت کرنے سے، برائی، برے کاموں سے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہوگا۔ محض ایک درخت تھا جنت میں جہاں جانے سے منع کیا گیا۔ اب اگلی آیت میں کہا گیا کہ وہ چلے گئے اس درخت کے پاس، کیونکہ شیطان نے انہیں پھسلایا، اور پھر نکال دیے گئے جہاں سے وہ تھے۔ اور وہ درخت کیا تھا؟ کچھ اسے کھجور کا درخت کہتے ہیں، کچھ انگور کا، کچھ زیتون کا، کچھ گندم کا، مگر اصل وجہ کیا تھی؟ یہ ہے، یہ لباس تھا جنت کا، جنت کا لباس ان کو اتر گیا۔ قد کاٹھی بہت بڑی تھی، 140 فٹ کے آدم علیہ السلام تھے، 130 فٹ کے حوا علیہ السلام تھی۔ جب اس درخت کے قریب کچھ مفکرین کرام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، وہ سیدھا سیدھا اس میں سیکس تھا، جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حواس کے ہمسا رکھا ہے، اس میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ سیکس ہے، جس کو انگلش میں سیکس کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ہماری وہ خواہشات نفس جاگ گئے۔ خواہشات نفس انسان کے جب جاگ جاتے ہیں تو وہ انسان کو برائی کرنے پر بھی آمادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے نکاح کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ جو حوا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حوا کا نکاح خود کیا ہے۔
यानी इसको बाई बस्ती से तैयार किया गया। आदम सो गए और हवा पैदा हो गई। और अब यहाँ पर सिर्फ इस दरख्त के करीब नहीं जाना था। और हम जरा इस बात पर इंसान को खुद फैसला करना चाहिए कि इंसान जन्नत का हकदार बनता है और काम कौन से करता है, फिर हमें वो फिर गिरेबान में जाना। छोटी सी लफ्ज़ से आदम को जन्नत से निकाला गया और हम बड़े बड़े बवंडर करके कहते हैं हमें जन्नत मिल गई। छोटी सी लफ्ज़, इतनी सारी लफ्ज़ हुई, जन्नत से निकाल दिया गया। मगर असल खेल यही था कि वाइज़-क़ाल रब्बुकल मलाइकतु इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, यानी ज़मीन में नाइब बनाना था, जन्नती खलीफा नहीं कहा गया था। अब जन्नत में आज़माइश थी। आगे वो सूरह आराफ में बराबर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, यानी आदम ने पढ़ा, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अगर तो हमें मग़फ़िरत ना करे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना, अगर तेरी मग़फ़िरत ना हो, व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हम हो जाएंगे नुकसान उठाने। यानी शैतान ने गलती की तो शैतान अपनी जिद पर अड़ा रहा। आदम से लफ्ज़ हुई तो आदम ने फौरन तौबा की, फौरन सरेंडर किया। अल्लाह ताला ने फिर माफ़ कर दिया और कहा चले जाओ जन्नत में। अब कुछ मुफक्किरीन के नाम लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम हिंद में उतरे। हिंद में उतरने के साथ फिर वो मक्का की तरफ गए। अब सही रवायत क्या है, इब्न कसीर मैंने पढ़ी है, इब्न कसीर में बहुत सी रवायतें हैं, लेकिन सही रवायत क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान में उतरे और फिर वो मक्का की तरफ चले गए। यानी अल्लाह ताला ने फिर उनको जन्नत से निकाला। कल की आयत में आएगा। लेकिन अब देखना ये है कि छोटा सा मसला था, दरख्त के करीब नहीं जाना था, बड़ा मसला नहीं था। लेकिन ये क्या था, ये शैतान को दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान आदम के लिए रखा कि शैतान ने गलती की। उसने कहा मुझे तूने आग से पैदा किया, इसे तूने मिट्टी से पैदा किया, मैं तो बरी करूँ। वरना शैतान बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा आलिम भी था, आबिद भी, सब कुछ था। लेकिन गया शैतान, शायर क्या लिखता, गया इब्लीस मारा एक सजदा न करने से, हजारों साल सर सजदे में मारा तो क्या। पूरी उम्र हजारों बरस बीत गए सजदे में, लेकिन एक सजदा नहीं किया, एक सजदा नहीं किया। उस सजदे न करने पे अल्लाह ताला ने धुतकारा उसको। यानी वो कोई ऐसा सजदा होता है जिससे, जिस सजदे से अल्लाह खुश हो जाए। हम कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे और बवंडर हम बड़े बड़े करते हैं, छोटी सी लफ्ज़िश पे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया, छोटी सी लफ्ज़िश को। वरना अल्लाह ताला क्या है, रहने दो जन्नत में, फिर क्या होगा, निकाल दिया जन्नत से। और हम करते हैं बड़े बड़े बवंडर और कहते हैं इसको तो जन्नत। ऐसी बात नहीं है, ये याद रखना चाहिए। वह कुलना, और हमने कहा या आदम उस्कुन अंता, है आदम तुम रहो, वज़ौजुकल जन्नत, और तुम्हारी बीवी जन्नत में, वह कुला खाओ, मिनहा इससे, रगदन इत्मीनान से, हैसु शीतुमा, जहाँ तुम चाहो, वला तक़रबा हाज़िही शजरत, और करीब न जाना इस दरख्त के, फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम जालिम हो जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ है वो कहने से ज़्यादा